Good morning, all. This is the lecture of corporate accounting and practices. I hope all of you are regularly watching the lectures. There is a overflow of the lectures of corporate accounting, and do keep watching all the lectures and have proper notes of all the examples that I am calculating in our lectures. Now, in this session, which is 4.6 in sequence, we are going to calculate question number 11 that is there on page number 191. Question 11. Jeevan and Sangram, two companies are there, અને એની જે કંઈ conditions છે એ બેકસાઇડ પેજ ઉપર છે. On 1st April 11, Jeevan Limited absorbed Sangram Limited. Jeevan Limited is taking over Sangram Limited on the following terms. Fixed assets shown in the balance sheet of Jeevan Limited is 10% less than the market value, while current assets of Sangram Limited include stock of 1,76,000, which is valued 10% more than market value. At the time of calculating net assets, we will have to consider this adjustment, and the second adjustment is for the PC, how PC is paid. Purchase consideration is to be satisfied by issuing 3 equity shares against 10 equity shares of Sangram Limited and Jeevan Limited, gives balance in cash on the basis of intrinsic value. Underline that. This is the new point. Intrinsic value એટલે book value થાય. Intrinsic value no meaning થાય book value or net asset value. The value which is calculated on the basis of net assets is known as intrinsic value. એટલે આ વખતે આપણે intrinsic value find કરવાનો એક નવો point આ question માં આવશે. બરાબર છે? એ આપણે જોઈશું. Always remember કે જ્યારે intrinsic value find કરવાની હોય, આ intrinsic value word use થયેલો હોય questionમાં, ત્યારે તમારે બે કંપનીની net asset find કરવી પડે. અત્યાર સુધી આપણે એક જ કંપનીની કરતા હતા. જે કંપની ટેક ઓવર થતી હોય એની જ આપણે net asset value calculate કરતા હતા. This time we will make calculation for both the companies. Step number 1, particulars, and it will have two columns, Jeevan Limited and Sangram Limited. Based on the net assets so calculated, we will find out the intrinsic value. અને આ અસેટ ફાઇન્ડ કરતી વખતે પણ ધ્યાન રાખવાનું છે, અસેટ્સમાં રિવેલ્યુએશન છે, ડાયરેક્ટ વેલ્યુ નથી આપી, કોઈની હાયર ને કોઈની લોઅર ને એ રીતે આપેલું છે. તો જ્યાં જ્યાં ચેન્જીસ હોય ત્યાં ચેન્જીસ આપણે કરતા જશું. રાઈટ, અસેટ્સમાં જોતા જાઓ બેલેન્સ શીટમાં. We are finding out net assets for both the companies, and after finding out net assets, we will find out intrinsic value for both the companies, and then after we'll find out purchase consideration. હવે જો ફિક્સ્ડ અસેટ્સ આપેલી છે, પહેલું જ fixed assets, right? Let me enlarge it a while.
જીવન લિમિટેડની અસેટ્સ છે 21,60,000. 21,60,000. અને એમાં એવું લખ્યું છે એડજસ્ટમેન્ટ નંબર 1 માં કે ફિક્સ્ડ અસેટ્સ ઓફ જીવન લિમિટેડ આર 10% લેસ ધેન ધ માર્કેટ વેલ્યુ. એટલે ઉપરની જે વેલ્યુ આપણને આપેલી છે એ ઓલરેડી માર્કેટ વેલ્યુ કરતા 10% લેસ છે. તો વી શુડ શો ઇટ એટ માર્કેટ વેલ્યુ. એક વર્કિંગ નોટ અહીંયા આપી દે, ફિક્સ ધ અસેટ્સ ઓફ જીવન લિમિટેડ. આ જે ક્વેશ્ચન છે જીવન લિમિટેડ માટે છે 10% લેસ. એટલે સપોઝ માર્કેટ વેલ્યુ 100 હોય તો ઉપરની જે વેલ્યુ છે એ 10% ઓછી છે, એટલે 10 આપણે લેસ કરી નાખીએ. સો વોટ વિલ બી ધ બુક વેલ્યુ? 90 ઓબ્વિયસલી. હવે આપણે કમ્પેર કરીએ. If book value is 90, then market value is 100. Then the book value is given. See the balance sheet, it is 21,60,000. Then how much will be the book value? Find out. It is 24 lakh. It is 24 lakh. ઘણા શું કરે ખબર છે, આ 21,60,000 આપ્યા હોય ને એમાંથી 10% સીધા માઇનસ કરી નાખે. એમ ન હોય, સમજવાનું કે બેલેન્સ શીટમાં આપી હોય એ બુક વેલ્યુ છે અને એમાં એવું લખેલું છે કે બુક વેલ્યુ માર્કેટ વેલ્યુ કરતાં 10% ઓછી છે. નેટ અસેટ્સ જે છે એ માર્કેટ વેલ્યુ ઉપર જ ગણાય. માર્કેટ વેલ્યુ અવેલેબલ ન હોય તો જ બુક વેલ્યુ ઉપર કાઉન્ટ થાય, રાઈટ? તો આપણે ફિક્સ્ડ અસેટ્સ જે છે જીવન લિમિટેડની એમ 24 લેખમાં શો કરશું. અહીંયા 24 લેખ. એવી રીતે સંગ્રામ લિમિટેડની જે ફિક્સ્ડ એસેટ્સ છે 12 લેખ છે, એ તો એઝ ઇટ ઇઝ જ રાખશું કારણ કે એમાં કોઈ રિવેલ્યુએશનનું કહ્યું નથી. સો that will be as it is 12 lakhs. In the same way, next asset in the list is investments. There are no investments in case of Jeevan Limited, but for Sangram Limited investments are there. જો એની book value 1,80,000 છે અને market value 2 lakh છે, so obviously we will consider market value and it is 2 lakhs. Next in the list comes current assets. Current assets માં જોઈ લઈએ તો current assets of Sangram Limited એમાં એક એડજસ્ટમેન્ટ કરવાનો છે. એટલે જીવન લિમિટેડની કરંટ અસેટ્સ જે છે એ તો એઝ ઇટ ઇઝ જ છે, that is 7,20,000 as it is. What about Sangram Limited? એના માટે એક વર્કિંગ નોટ આપી દઈએ ફરીથી. હેડિંગ આપવાનું કરંટ અસેટ્સ ઓફ સંગ્રામ લિમિટેડ. એ આપણે ફરીથી કેલ્ક્યુલેટ કરવી પડશે. જોઈ લઈએ. જો કરંટ અસેટ્સ જે છે સંગ્રામ લિમિટેડની એ આપણને ટોટલ 5,76,000 આપી છે. એમાંથી સ્ટોક જે છે એ 1,76,000 નો છે. એટલે આપણે બે ભાગ પાડી દઈએ. સ્ટોક 1,76,000 અને અધર કરંટ અસેટ્સ. હવે કેટલી કરંટ અસેટ્સ વધે? તો ટોટલ 576 છે, એમાંથી સ્ટોક કાઢી નાખો તો બાકીની વધે 4 lakh. સ્ટોક એક જે છે એને અલગ પાડી દઈએ. હવે જે કંઈ ચેન્જ કરવાનો છે એ સ્ટોકમાં કરવાનો છે. અધર કરંટ અસેટ્સમાં તો કંઈ ચેન્જીસ કરવાના છે નહીં.
આપણે નેટ અસેટ કેલ્ક્યુલેશનમાં એ જ રીતે કરંટ અસેટ્સની સામે બાકીના 4 લેખ તો એઝ ઇટ ઇઝ મૂકી દઈ અને સ્ટોક જે છે એને આપણે અલગથી બતાવી દઈશું. એટલે અહીંયા આગળ જીવન લિમિટેડમાં તો ડેશ જ કરી નાખો, એમાં તો કંઈ ચેન્જ છે નહીં. અને સંગ્રામ લિમિટેડનો સ્ટોક છે એનું આપણે રિવેલ્યુએશન કરીને મૂકી દઈશું, રાઈટ. અધર કરંટ એસેટ્સ 4 લાખ એઝ ઇટ ઇઝ મુકાઈ ગઈ છે. હવે 1,76,000 માં શું રિવેલ્યુએશન કરવાનું છે જુઓ કે it includes stock of 1,76,000 which is valued 10% more than market value. એટલે સપોઝ આપણે સ્ટોક માટે કરીએ છીએ, સપોઝ માર્કેટ વેલ્યુ જ 100 છે તો આ બુક વેલ્યુ જે છે એ 10% વધારે બતાવેલી છે તો પ્લસ 10% કરો તો બુક વેલ્યુ કેટલાની હશે અત્યારે 110. આપણે નેટ અસેટ્સ છે બુક વેલ્યુ પર કેલ્ક્યુલેટ કરતા નથી, આપણે માર્કેટ વેલ્યુ પર કેલ્ક્યુલેટ કરીએ છીએ. તો ફાઇન્ડ કરવાની 110 બુક વેલ્યુ હોય તો માર્કેટ વેલ્યુ 100. તો અત્યારે સ્ટોકની વેલ્યુ 1,76,000 છે તો 1,76,000 એ બુક એની માર્કેટ વેલ્યુ કેટલી હોય તો that will amount to 1,60,000. તો એનો જે સ્ટોક છે 1,76,000 નો નથી ગણવાનો પણ કેટલાનો ગણશું 1,60,000. એટલે એ અહીંયા મૂકી દે સંગ્રામ લિમિટેડમાં જ હતું ચેન્જ, no change in respect of Jeevan Limited. Understood this properly? We consider market value every time, not book value. If market value is not available, only in that case we consider book value. હવે પછી આવે છે બેલેન્સ શીટમાં પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સીસ ને પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ. તો એ તો કંઈ આપણે અસેટના કેલ્ક્યુલેશનમાં લેવાનું ના હોય. હવે આપણે ટોટલ કરી દઈએ બે માટે તો 31,20,000 in case of Jeevan Limited and 19,60,000 is the total of Sangram Limited. Once again, why we are calculating net assets for both the companies? Because we have to find out intrinsic value of both the companies. જ્યારે intrinsic value word તમને ક્વેશ્ચનમાં યુઝ કરેલો હોય ત્યારે તમારે બે કંપનીની net assets find કરવી પડે because intrinsic value is the net asset value. હવે લાયબિલિટીઝમાં જુઓ તો બે કંપનીમાં લાયબિલિટીઝ સાઈડ નીચે આપેલી છે, બે જ લાયબિલિટી છે જો બેમાં. એક છે 12% debentures. 12% debentures are 6 lakh in case of first company and 4 lakh for the second company. And similarly we have another liability of creditors, 6 lakh for both the companies. There are only 2 liabilities, so thereby make the total 12 lakh for the first and 10 lakh for the second. હવે અસેટમાંથી liability less કરો, so the net assets for Jeevan Limited will arrive at 19,20,000 and for Sangram Limited net assets stands at 9,60,000. Net assets found out. Be careful. Now we are moving to the next step, the step of PC. એ તો આપણે એક જ કંપની માટે બનાવવાનું છે, પીસી કાંઈ બે માટે ન હોય કારણ કે સમ તો આફ્ટર ઓલ આ એબ્સોર્પ્શનનો છે, એમેલ્ગેમેશનનો નહીં.
હવે હું તમને પૂછું કે આ પરચેસ કન્સિડરેશન આપણે કઈ કંપની માટે કરીએ છીએ, તો કે કઈ કંપની ટેક ઓવર થઈ હતી? સંગમ લિમિટેડ. તો સંગમ લિમિટેડ માટે થઈને જ આ પરચેસ કન્સિડરેશન આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે. but it is based on intrinsic value. તો ફર્સ્ટ આપણે ઇન્ટ્રિન્સિક વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરી લઈએ. ઇન્ટ્રિન્સિક વેલ્યુ અહીંયા પરચેસ કન્સિડરેશનની નીચે જ ફાઇન્ડ કરવાની છે. Intrinsic value is equal to net assets divided by number of equity shares. This is the formula. હવે પહેલા જીવન લિમિટેડની ફાઇન્ડ કરો. જો જીવન લિમિટેડની નેટ અસેટ્સ ઉપર ફાઇન્ડ કરેલી છે 19,20,000 અપોન નંબર ઓફ ઇક્વિટી શેર્સ. જીવન લિમિટેડની ઇક્વિટી શેર કેપિટલ બેલેન્સ શીટમાં તમે જુઓ તો એ હશે 16 lakh divided by 100. So the number of shares will be 16,000. 16,000. Right? હવે આ બેનું ડિવિઝન કરો. 19,20,000 divided by 16,000. So the intrinsic value will be rupees 120. And પછી સંગમ લિમિટેડની ફાઇન્ડ કરી જ લઈએ. સંગમ લિમિટેડની નેટ અસેટ વેલ્યુની જરૂર નથી, આપણે આની કરીએ છીએ તો એની કરી જ લઈએ. નેટ અસેટ્સ છે 9,60,000 ડિવાઇડેડ બાય સંગમ લિમિટેડના નંબર ઓફ શેર્સ ને જોઈ લે તો સંગમ લિમિટેડમાં ઇક્વિટી શેર કેપિટલ 12 લાખની છે, પણ 50 રૂપીસ પેઇડ અપ છે, એટલે 12 લાખ બાય 50 કરો એટલે એ આવશે 24,000. હવે 9,60,000 ડિવાઇડેડ બાય 24,000 કરો એટલે હવે સંગમ લિમિટેડની નેટ અસેટ વેલ્યુ અથવા ઇન્ટ્રિન્સિક વેલ્યુ આવશે 40 રૂપીસ ઓનલી. આ બેની ઇન્ટ્રિન્સિક વેલ્યુ મળી ગઈ. હવે જુઓ, આપણે તો જીવન લિમિટેડની જોવાની રહેશે. જીવન લિમિટેડ જે છે 120 રૂપીસની ઇન્ટ્રિન્સિક વેલ્યુ આવે છે, તો 120 રૂપીસમાં શેર આપશે સંગમ લિમિટેડ. ધેટ ઇઝ ફાઇન. ઇક્વિટી શેર્સ, જો સંગમ લિમિટેડના શેર્સ કેટલા હતા? 24,000 શેર્સ હતા જૂના. 24,000 રેશિયો કેટલો આવે છે જુઓ તો પરચેસ કન્સિડર્ડ 3/10. એડજસ્ટમેન્ટ નંબર 2 માં રીડ કરો. 3 ઇક્વિટી શેર્સ અગેન્સ્ટ 10 શેર્સ એટલે ઇન્ટુ 3 ન્યૂ શેર્સ ડિવાઇડેડ બાય 10 ઓલ્ડ શેર્સ. રાઈટ? 3/10 ઇન્ટુ એક શેર કેટલામાં આપવાનો છે? 120 માં આપવાનો છે સંગમને. કેટલી આવે છે અમાઉન્ટ જુઓ? 8,64,000. 8,64,000. પછી એમાં એવું લખેલું છે કે બેલેન્સ અમાઉન્ટ ઇઝ ટુ બી પેડ ઇન કેશ. બેલેન્સ અમાઉન્ટ એટલે કેટલી અમાઉન્ટ? તો એ તો કયું નથી, કેશ. હવે આની પહેલા એક આપણે સમ લીધો હતો, એમાં બેલેન્સ અમાઉન્ટ ઇન કેશ આપ્યું હતું, ત્યારે આપણે શું કર્યું હતું? સ્ટેપ નંબર 3 માં ગુડવિલ આપણને પ્રોવાઈડ કરી દીધેલી. રાઈટ? એના બેસિસ ઉપર આપણે પરચેસ કન્સિડરેશન ફાઇન્ડ કર્યું. But this time in our example, goodwill is not given. સંગમ લિમિટેડની ગુડવિલ કેટલી કન્સિડર કરવાની છે એવું કહ્યું તો નથી, તો ગુડવિલ એ નથી આપી અને બેલેન્સ ઓફ અમાઉન્ટ ઇન કેશ કહ્યું છે, તો બે કેવી રીતે પોસિબલ બને? ત્યારે મેં તમને વાત કરી હતી કે જો બેલેન્સ અમાઉન્ટ ઇન કેશ હોય તો ગુડવિલ આપી દીધી હોય, પણ આ વખતે તો એ બી નથી આપી. તો જો
ગુડવિલ ન આપી હોય અને બેલેન્સ અમાઉન્ટ ઇન કેશ એવું લખેલું હોય તો એનો મિનિંગ એવો થાય કે સંગમ લિમિટેડની નેટ અસેટ્સ જેટલી છે એટલું જ એનું પીસી છે. સંગમ લિમિટેડની નેટ અસેટ્સ તમે જુઓ તો 9,60,000 છે, એટલું જ એનું પીસી થાય. એટલે અહીંયા પીસીમાં અહીંયા ફરીથી મૂકી દો 9,60,000. That means there is zero goodwill. Net assets and purchase consideration both are same. પણ આવું ક્યારે થાય કે જ્યારે ગુડવિલ આપી ન હોય અને બેલેન્સ અમાઉન્ટ કેશમાં પે કરવાની છે એવું સ્પેસિફાઈ કરેલું હોય તો જ પીસી અને નેટ અસેટ્સ બે સેમ થાય. હવે તમે અહીંયા ડિફરન્સ કાઢો 9,60,000 જે છે એમાંથી 8,64,000 લેસ કરો એટલે હવે વધશે કેટલા 96,000. એને તમે કેશની સામે મૂકી દો. આ થઈ ગયું પરચેસ કન્સિડરેશન. ઇન શોર્ટ ગુડવિલ નથી, આપી નથી અને મળે એમય નથી, આપી એ નથી અને મળે એમય નથી. તો આ રીતે થોડાક ટ્રિકી કહી શકાય, આ સાવ બેઝિક લેવલનો સમ ન કહી શકાય, બરાબર. કારણ કે જો આમાં અસેટ્સનું રિવેલ્યુએશન હતું થોડુંક ટિપિકલ તો હતું જ, અને પરચેસ કન્સિડરેશનમાં એવું જ હતું કેશ આપી નથી અને એમ ડાયરેક્ટ મળે એમય નથી. જનરલી કેશ ન આપતા હોય તો ગુડવિલ આપી દે, તો આ વખતે આપણને ગુડવિલ નહોતી આપી. ગુડવિલ ન આપી હોય તો માની લેવાનું કીધું શું કે ભાઈ પરચેસ કન્સિડરેશન ને નેટ એસેટ સરખા છે એમ માનીને આ ડિફરન્સ આપણે ફાઇન્ડ કર્યો અને એને આપણે કેશ કહ્યું. ઓલવેઝ રિમેમ્બર જ્યારે પણ ઇન્ટ્રિન્સિક વેલ્યુનો સમ પૂછાય ને ત્યારે પરચેસ કન્સિડરેશન અને નેટ એસેટ મોસ્ટલી સરખા જ હોય છે, ગુડવિલ હોતી નથી. એટલે આપણે સ્ટેપ નંબર 3 હવે ગુડવિલનું કરવાનું રહેતું નથી. હવે આપણે કરવાનું છે શું ફાઇનલી, તો એ આપણે ક્વેશ્ચનમાં જરાક ઇન્સ્ટ્રક્શન રીડ કરી લઈએ. Prepare necessary accounts in the books of Sangram Limited and journal entries in the books of Jeevan Limited. ઓકે, એટલે ઇન શોર્ટ પેલું રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટ, ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ અકાઉન્ટ, કેશ બેંક અકાઉન્ટ જે આપણે બનાવતા ન્યૂ કંપનીઝ અકાઉન્ટ બનાવતા એ બધું આપણે બનાવીએ, બરાબર છે. અને ન્યૂ કંપનીના રેકોર્ડમાં જર્નલ એન્ટ્રીઝ જે આપવાની છે એ આપીએ. ઓલરેડી તમને ખબર જ છે હાઉ ટુ પ્રિપેર રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટ, ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ અકાઉન્ટ એ આપણે જેમ રેગ્યુલરમાં બનાવતા હતા એ જ રીતે આપણે બનાવવાના થાય છે. એટલે એ જે છે આખો પાર્ટ એ તમારે હોમવર્કમાં કરવાનો છે, અને નીચે તમને ક્વેશ્ચન જ્યાં પૂરો થાય છે ત્યાં આન્સર આપેલા જ છે. એમાં પ્રોફિટ ઓફ રિયલાઇઝેશન અહીં આપેલો છે, ટોટલ ઓફ ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ અકાઉન્ટ એ આપેલું છે, બરાબર છે. એ બધા આન્સર મળી જ જાય છે, રાઈટ. સો that part is to be done all on your own. એ તમને પ્રેક્ટિસ માટે આપી દઉં છું હોમવર્કમાં, અને અહીંયા આગળ આપણે આપણો આ સમ જે છે એ પૂરો કરીએ છીએ. અહીંયા આગળ આ જે આપણું ચેપ્ટર નંબર 4 છે એબ્સોર્પ્શન ઓફ કંપનીઝ એ પણ અહીંયા પૂરું થાય છે, રાઈટ. It is coming to the end with session number 4.6. And now in our next lecture, we will begin with chapter number 5, and it will be session number 5.1 coming your way next time. Till then, see you all. Goodbye.